Okay, children. What we have discussed in the last class? Can you hear my voice? Why? Yes, Why? madam. Ma'am. Past tense, present tense, past tense. Palakollu. Say what we discussed yesterday. Good morning, madam. Good morning, Durga Bhavani. Okay, let's start, ma. Sorry. What we have discussed yesterday? దేని గురించి చెప్పుకున్నాం మనం నిన్న? Tenses. Yes, Swarupa, you are not audible. Tenses, ma'am. Tenses. Okay, very good. So, what is a tense? What is a tense? Tenses tells about the time of an action. Yes, very Continuation continuation of the an action. action. Tenses tells about the time of an action and continuation of the action. And one more thing, the word tense is derived from a Latin word. Again started. Now listen, the word tense is derived from the Latin word tempus. Tempus and a Latin word nunchi Karthik. Trinath. Trinath. I request everyone to be in mute. ప్రతి ఒక్కరు mute లోనే ఉండాలి. If you want to answer for my question, then you have to unmute yourself. Daily I am repeating this one. నిన్న ఏదైనా క్వశ్చన్ అడుగుతారు, if I ask any question, then you have to unmute yourself. You have to answer for the question and again you have to be in mute. I request everyone to turn on your webcams. That's good. Good. Come in. Come in. Come in. Tinna, what you did? Can you send me class? Again, Karthik.
Yes, is it visible? Okay, I have muted everyone. Please start in the type box. Is it visible? The screen is visible. Screen kanpistunda? Yes, very good. Okay then. So already yesterday we have discussed, we have 3 tenses. Am I right? Present tense, past tense and future tense. Okay, let's see. If it is possible, take the screenshots of the slides. Okay, na? So here meaning, the word tense is derived. Latin word nunchi derive chesaru tense ni, it means time. So verb indicates the time of an action, event or condition by changing its form. Hey! So based on time frame, already we have discussed all these things. Just for the reference of tomorrow's exam. మీకు రేపు ఎగ్జామ్ మీద రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అని ఐఎమ్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్. ఓకేనా? జస్ట్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్. సో ది వర్బ్ టెన్స్ మే బి కేటగరైజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ద టైం ఫ్రేమ్. టైం ని బట్టి So the main 3 tenses are present tense, past tense and future tense. Present tense expresses an unchanging, repeated and reoccurring action. It can also represent a widespread. So in present tense, already we have discussed this present, past and future tense. Just take the screenshots. So already we have discussed yesterday, each and every tense has 4 forms. Indefinite or simple, continuous or progress. Another name for indefinite, simple, continuous, program. Perfect tense is also called as complete and perfect continuous. Okay, now just take the screenshots. So indefinite tense and a simple tense. So there are 3 indefinite tenses, kada? Simple tenses. Present simple, past simple and future simple. So ee simple tenses deni gurinchi cheptundi. What it tells about? It describes an action but not state whether the action is finished. అది ఒక యాక్షన్, ఒక పని అనేది జరిగింది చెప్తుంది. అది కంప్లీట్ అయిపోయిందా లేదా అనేది చెప్పదు. ఓకేనా? అండ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. Again same indefinite tense like continuous. Present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. So describe an unfinished action. Unfinished ante the work that we didn't finish. ఏ వర్క్ అయితే మనం ఇంకా కంప్లీట్ చేయలేదో ఆ వర్క్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్. ఓకేనా? యు ఆర్ రైటింగ్, యు ఆర్ ఈటింగ్ అంటే అక్కడ వర్క్ అనేది అవ్వలేదు. అలాంటివి మనము కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్తాము. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పర్ఫెక్టెడ్ టెన్సెస్ డిస్క్రైబ్ ఎ ఫినిష్డ్ యాక్షన్. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ దేని గురించి చెప్తుంది? డిస్క్రైబ్స్ ద ఫినిష్డ్ యాక్షన్. ఏ పని అయితే అయిపోయిందో దట్ యాక్షన్ వి విల్ సే ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఆ యాక్షన్ ని మనము పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో చెప్తాం. Yes, perfect continuous tense. Perfect continuous అనేది describes an action which was in progress. అంటే which was in progress అంటే the work at present it is going on. ఓకేనా? ఇప్పుడు జరుగుతున్న పని. And then finish.
ఆ టూ రెండింటిని మనము కంబైన్ చేసి చెప్తాము. ఓకేనా? జే, యు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఎనీ డౌట్? Please type in the chat box, Jay. Take the screenshot of these 12 possible verb tenses. Already నిన్న మీరు screenshot తీసుకున్నారు. ఓకేనా? Present, past and future. These are the three main tenses and each tenses has 4 forms. Present indefinite, present continuous, present perfect continuous. So total we have 12 tenses. And this is the structure of the tenses. So now I will ask you one question. I will give one sentence. You have to say whether it is in which tense. నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాను, అది ఏ టెన్స్ లో ఉందో మీరు చెప్పాలి. ఓకేనా? యు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, ఐ విల్ అన్మ్యూట్ యూ. మీరు హ్యాండ్ రేజ్ చేస్తే నేను మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. ఓకేనా? క్లియర్? I am listening the class. Listening the class. It is in which tense? అది ఏ టెన్స్ లో ఉంది? ఎస్ దుర్గా భవాని. Present tense, ma'am. Present tense. I am listening. Listen the sentence carefully. I am listening the class అన్నాను. అక్కడ verb form am వచ్చింది. Let's see. చూద్దాం ఒకసారి. So am అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తున్నాం మనం? ప్రోగ్రెసివ్ అంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్. అండ్ లిజనింగ్ అన్నాను. లిజన్ ఈజ్ ఎ V1 అండ్ ఇంగ్ ఫామ్. వర్బ్ కి V1 ఫామ్ కి ఇంగ్ అండ్ ING. Sorry for the inconvenience. Today you all joined at time, but a little bit late. Okay, we'll start. So here I asked one sentence. I am listening a class kada. So it comes under which type of tense? You have to identify the tense. Sentence choose ni meer type identify cheyagalagali. Can you hear my voice? Just show me thumbs up. Yes, Durga Bhavani. Yes. Okay, very good. Okay, good. So here once observe the structure of the tense. Tenses రాయాలంటే మనం స్ట్రక్చర్స్ చూస్తాం కదా. సింపుల్ టెన్స్ కి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ V1 ప్లూరల్ ఉంటుంది. సో హియర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ ఆమ్ లిజనింగ్ ఏ క్లాస్ అన్నాను. ఐ ఆమ్ లిజనింగ్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఐ అయింది. ఐ యూజ్ ద వర్బ్ యామ్. లిజనింగ్ V4 ఫామ్. ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏ టెన్స్ లో ఉన్నట్టు? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్, ఐ విల్ అన్మ్యూట్. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఎస్ బాలాజీ. ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉన్నది మ్యామ్. ప్రెసెంట్ టెన్సా? అదే ప్రెసెంట్ టెన్స్ లోనే విచ్ ఫామ్? ప్రోగ్రెసివ్ ఫామ్ మ్యామ్. You have to say that thing. Don't simply say present tense అని చెప్పొద్దు. Present tense లో we have 4 forms. Simple present, present continuous, present perfect continuous. Continuous అన్న progressive అన్న ఒకటే. Please remember that one. You have to say it is in present continuous tense. Okay? Next sentence. He was eating. It is in which tense? Raise your hands. He was eating. Raise your hand, then I will unmute. Yes, MVR GSC Achanta.
GSC MVR Achanta, just unmute yourself. Amma, don't do screen like that. Amma, GJC MVR Achanta, I gave access to unmute. Click on your mic button. మీరు మీ మైక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మాట్లాడండి. Your voice is not audible. Can anyone please type in the chat box? Yes, past tense and also past progressive. Very good, Durga Bhavani. Past progressive. Okay, very good. Next. I had been waiting since 9 a.m. I had been waiting since 9 a.m. Cheppandi. I had been. Look at the structure. Structure choose cheppandi. I had been waiting since 9 a.m. Past perfect progressive. Very good. Past perfect progressive. SS. I had been waiting since 9 a.m. Past perfect progressive. K. Sunita. Very good. MBR GJC Archanta. Good. Past perfect progressive ఎందుకైంది చూద్దాం. Had been ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. Had been అనే verb మనము progressive లో యూస్ చేస్తున్నాం. It is in the past tense. And I had been waiting అన్నాను. అంటే V1 plus ing. So it is in past perfect progressive form లో ఉంది. ఓకేనా? Yesterday I gave one sentence and I asked you to write it in the 12 forms. నేను ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి 12 forms లో రాయమని చెప్పాను. Have you completed the work? Work complete చేశారా? If you did that work, you will get to practice. ఆ వర్క్ చేస్తుంటే మీకు ప్రాక్టీస్ అయ్యేది. ఓకే? So one more example. The cobbler will have mended the shoes. The cobbler will have mended the shoes. ఏ టెన్స్ లో ఉంది? Please type in the chat box. The cobbler will have mended the shoes. Will have అనే helping verb use చేశాను. The cobbler will have mended the shoes. It is in which tense? మురళీ కిషోర్ పాస్ట్ విల్ అనే వర్బ్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామని చెప్పాను? ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. ఎస్ వెరీ గుడ్. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. స్వరూప వెరీ గుడ్. సునీత వెరీ గుడ్. ఎంబీఆర్ జీజేసి ఆచంట వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సో విల్ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ హ్యావ్. ఓకేనా? లైక్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద టుమారో ఎగ్జామినేషన్. క్లియర్? అర్థమైందా అమ్మా? Who is that? స్క్రీన్ అలా చేస్తుంది ఎవరు? సో చూడండి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఇండెఫినిట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ యూజ్ టు మనం సింపుల్ ప్రెసెంట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? టు డిస్క్రైబ్ అన్ యాక్షన్. ఏదైనా ఒక పని చెప్పడానికి ఆర్ అన్ ఈవెంట్ అండ్ ఆర్ కండిషన్ దట్ ఈస్ అకరింగ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ ఎట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్. ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఆ పని అనేది జరుగుతుందో దాన్ని చెప్పడానికి మనము సింపుల్ ప్రెసెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీడే అంటే ప్రతిరోజు దిస్ యాక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో దానికి యూజ్ చేసే మనం టైం సిగ్నల్స్ ఏంటి? ఎవ్రీడే, ఆల్వేస్, ఆఫెన్, ఎవ్రీ వీక్. ఓకేనా? లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్. మనం ఇలా టెన్సెస్ అనేది మనము యూజ్ చేస్తాం ఇన్ అవర్ డైలీ life to communicate whatever the communication you want to share. You have to use the tenses correctly. మీరు ఏదైతే వాళ్ళకి షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని మీరు కరెక్ట్ గా కన్వే చేయాలి అంటే టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో దిస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ tense emphasizes the continuous nature of an action.
సో ఇదేంటి అంటే కంటిన్యూస్ అనగానే ఒక పని అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? రిమెంబర్ దట్ కంటిన్యూస్ అనగానే ఒక పని అనేది జరుగుతుంది 3 టెన్సెస్ లో, ప్రెసెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అండ్ పర్ఫెక్ట్ కి వచ్చేసరికి ఆ యాక్షన్ అనేది అప్పుడే కంప్లీట్ అయ్యింది. రిమెంబర్, పర్ఫెక్ట్ కి వచ్చేసరికి యాక్షన్ అనేది అప్పుడే కంప్లీట్ అయ్యింది. అండ్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది వచ్చేసరికి యాక్షన్ సమ్ టైమ్స్ ద యాక్షన్ విల్ కంటిన్యూ, అప్పటికయ్యి యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకేనా? I will give, listen. We have been running for 20 minutes. We have been running for 20 minutes. అంటే ఏంటి? ఒక 20 మినిట్స్ నుంచి నేను రన్ చేస్తూనే ఉన్నాను అంటే యాక్షన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది పాస్ట్ లో, అండ్ ద యాక్షన్ ఇస్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్, ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇలాంటి వాటిని మనము పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో చెప్పొచ్చు. క్లియర్? So one more thing I want to say is you will get the questions from the self introduction. Okay na? And you will get the questions from the verb forms, and you will get the questions from the nouns, types of nouns. Clear? What we have discussed, punctuations mida you have to prepare the topics, verbs, nouns, punctuations, prepositions, tenses, and self introduction. These are the topics you have to prepare for tomorrow's examination. Rep topic ki rep examination ki meeru ee topics ni prepare avvali. Okay? Okay, now let's practice. I will ask one more question. Can you give an example for formal greeting? How we will wish a formal greeting send cheppandi okasari. Type in the chat box. Headphones. Type in the chat box. Hi is not an example for formal greeting. Formal greetings ki example cheppandi. Greeting ante em cheppanu? Wish cheyadam. Greeting is nothing but wishing others. Formal greeting ante? Yes, Murli Kishore. Very good. Good morning. Only good morning. I am asking greeting. Only good morning is a formal greeting. Have a nice day. Welcome to my house. In your college, how you will greet your lecturers? College lo lecturers ni meer ela greet chestaru? How you will greet your lecturers? Good morning. Very good. Only good morning. If you will attend the college in the afternoon session, మీ కాలేజ్ కి ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ అటెండ్ అయ్యారు అనుకోండి, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గ్రీట్ యువర్ టీచర్? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎస్ మురళీ కిషోర్. దెన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఈవినింగ్ ఎలా విష్ చేస్తారు? గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్ మురళీ కిషోర్. వెరీ గుడ్. సో గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్, దీస్ ఆర్ ద ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్. Formal, the word formal refers to higher officials or superiors. Okay na? First informal ante teluskondi. First informal ante your friends or family members. Coming to informal, your friends and family members comes under informal. The word informal, whether it is a greeting, whether it is a letter, whatever it may be, అది లెటర్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇన్ఫార్మల్ అనగానే మీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దోస్, దెన్ రిమైనింగ్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఫార్మల్. కీప్ దట్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. లెటర్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ ఎ లెటర్, ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అంటాం. యు ఆర్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. మీ ఫ్రెండ్ కి లెటర్ రాస్తే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్. యు ఆర్ రైటింగ్ అన్ ఈమెయిల్
or you are applying a job, you are writing an application to apply a job, so it comes under a formal. Okay na, అది greeting అవ్వచ్చు, లెటర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ అంటే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. వర్డ్ లోనే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ద వర్డ్. ఇన్ఫార్మల్ is nothing but the friends and the family members. Apart from them, remaining all comes under the formal. Okay na? Okay. Yes, coming to the nouns. So what is a noun? Noun is a noun is a naming word. Simple గా చెప్పండి. What is a noun? Noun is a naming word. It names any person, place, or animal, or qualities. Okay, in that we have the common noun, proper noun, abstract noun, collective nouns. We have discussed singular noun. We have discussed plural nouns, countable and uncountable. Okay, na? You will get questions from all these types of nouns. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నౌన్ టైప్స్ అన్నిటి మీద యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పంక్చువేషన్. వాట్ ఈస్ ద పంక్చువేషన్? అసలు పంక్చువేషన్ అంటే ఏంటి? ఓకేనా? ద సింబల్స్ దట్ వి ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎ రిటన్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్. మన ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ లో కానీ రిటన్ కమ్యూనికేషన్ లో కానీ యూజ్ చేసే సింబల్స్ ని we will call as a punctuation. Okay na, like full stop, comma, question mark, exclamatory mark. Okay na, all these things comes under a punctuation. So prepare the topic punctuation. Next, verb. What is a verb? Verb is an action word. Verb అంటే ఏంటి? Action word. So మనం చేసే పనిని చెప్పేదాన్ని verb అంటాము. So in that verbs we have transitive verb అంటే ఏంటి? Transitive verb. What is a transitive verb? What is an intransitive verb? Okay na? What is a regular verb? What is an irregular verb? Do you know what is a regular and irregular verb? Regular, irregular verb ante ento telusa? Please type in the chat box. What is the difference between the regular verb and the irregular verb? ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. What is the difference between the regular and irregular verb? My question is, what is the difference between the regular verbs and irregular verbs? Regular verbs ante enti? How can you identify it is a regular verb? Regular verb అని ఎలా చెప్పగలరు? I will give one example. For example, I will say eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. So it comes under which verb? Regular or irregular? Regular verb or irregular verb? Regular. Murli Kishore said regular. Why? ఎలా చెప్పావు? ఈట్, ఏట్, ఈటెన్. ఏ వర్బ్ అయింది చెప్పండి ఒకసారి. I will say one more word. Play, played, played. What is the difference between these two verbs? Play, played, played. Eat, ate, eaten. Main difference మీకు ఏం కనిపించింది చెప్పండి అందులో. ఎస్, రెగ్యులర్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ అని చెప్పి ఎంఆర్జీ చేసి ఆచంట రెగ్యులర్ వర్బ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్ అని టైప్ చేశారు. వెరీ గుడ్. సో విచ్ వన్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్స్ అండర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ వర్బ్? రెగ్యులర్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్? Irregular. Dhanlakshmi, irregular. Okay. Why it is irregular? Irregular అని ఎలా చెప్పగలిగావమ్మా ధనలక్ష్మి? Yes.
played irregular, chinni. Played it a lot of. Don't you know? Just type in the chat box. I don't know. Then I will explain what is a regular and what is a irregular. Regular, irregular అనేది నేను చెప్తాను. Ask is irregular. Played regular. మీరు అమ్మాయిని పిలిచి చూడండి, రెగ్యులర్ అంటే సేమ్ ప్యాటర్న్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేడ్, ప్లే, ప్లేడ్, ప్లేడ్, సేమ్ వర్డ్. ప్లే, 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 3 టైప్స్ లో ప్లే వచ్చింది. ఎట్ ద ఎండ్ ఈడి యాడ్ అయింది. ఓకేనా? ఓన్లీ ఈడి సఫిక్స్ అనేది యాడ్ అయింది కాబట్టి అది రెగ్యులర్ లోకి వస్తుంది. Coming to eat, ate, eaten, 3 forms are different here. In the eat, ate, eaten, the 3 forms are different. The 3 forms are different. It comes under a irregular. Regular ki irregular ki you have to say the difference. Regular ela avutundi when the 3 forms are same. 3 forms same pattern unte at the end ed is added, suffix. Adi regular avutundi. Coming to the irregular, the 3 forms v1, v2, v3, the 3 forms are different. When the verbs when the 3 verb forms are different, they comes under the irregular. Keep that point, remember that one. Okay na? Next, transitive verb. Transitive verb ante a verb needs an object to complete its action. Oka verb oka object need avutundi complete cheyadani. That is a transitive verb. Coming to intransitive, that doesn't require any object to complete its meaning. Okay, just for the revision for the tomorrow's exam. Okay, next we have discussed that verb patterns. Okay now, if you want to write a sentence, what is important? Subject, verb and object is important. Okay na? Subject, verb and object is very important. And we have discussed the 2 infinitives. 2 infinitives అనేది where we have to use the 2 infinitive. 2 infinitive అనేది మనం ఎక్కడ యూస్ చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం in the last day class, before last. I mean on Wednesday. On Wednesday we have learned this class. Okay, and next tense. So what is a tense? So tense is nothing but it tells the time of an action or continuation of an action. Oka time of an action gaani oka continuation of an action gaani cheppedani manamu tense antamu. Okay na? In this tense has the 3 main tenses. All you know, present, past and future. Again, each this tense has 4 forms. So you have to remember the structures. I gave us structures kada, structures ichanu. You have to remember the structures. So ekku maniki questions, how you will get the questions, ichi ade tense lo undi ani adagochu, or else if they will give one sentence and ask them to convert that into another type. For example, I am eating అని ఇచ్చాను. I am eating, convert that sentence into the past continuous అని అడిగాను. Convert చేయండి. I am eating banana. Convert that sentence into past continuous tense. First note down the sentence, I am eating banana. I am eating banana. Continuous the sentence into past continuous tense అని అడుగుతున్నాను. Yes, Moses, very good. I was eating banana. Very good. మురళీ కిషోర్, నువ్వు పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ రాసావమ్మా. ఓకే, పరిమళ, వెరీ గుడ్. I was eating banana. Okay. So like that, you will get the questions in this form. అంటే ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి అదే టెన్స్ లో ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేయమని అడగొచ్చు, ఆర్ ఒక టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చి యాజ్ ఇన్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఏ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్, మీరు ఆ సెంటెన్స్ ని ఈ ఒక టెన్స్ నుంచి ఇంకొక టెన్స్ లోకి మీరు కన్వర్ట్ చేయగలగాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు నో ద స్ట్రక్చర్. మీకు స్ట్రక్చర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లెర్న్ ద స్ట్రక్చర్స్.
ప్రెసెంట్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈజ్, యామ్, ఆర్, హ్యాజ్, హ్యావ్. దీస్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఈజ్, యామ్, ఆర్, హ్యాజ్ అండ్ హ్యావ్. ఓకేనా. was, were అండ్ హ్యాడ్ దీస్ ఆర్ పాస్ట్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్. విల్ గానీ షెల్ గానీ ఉండి హెల్పింగ్ వర్బ్ యాడ్ అయిందంటే విల్ హ్యావ్, షెల్ హ్యావ్ అన్నామంటే విల్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యూచర్ టెన్స్. విల్, షెల్ ఎప్పుడున్నా సరే అది మీకు ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. మరి అది ఫ్యూచర్ లో ఫ్యూచర్ కంటిన్యూసా, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్టా అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? సో విల్ బీ అని ఉంటే ఆర్ విల్ హ్యావ్ బీన్, బీన్ అన్న ఫార్మ్ వర్డ్ వచ్చింది అంటే అది కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో, పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉంది అని అర్థం. బీ, బీన్ అనే వర్డ్ యూస్ చేశారు. సో ఆ బీన్ కి ముందు మీకు హెల్పింగ్ వర్క్ ఏముంది? హ్యాస్ బీన్ ఉందా, హ్యావ్ బీన్ ఉందా, ఏది ఉందో చూసుకొని హ్యాడ్ బీన్ ఉందా. అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద టెన్స్. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ హ్యాస్ బీన్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ అన్నారు. షీ హ్యాస్ బీన్ అది ఎందులో ఉన్నట్టు? ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉన్నట్టు అంటే హ్యాస్ బీన్. ఓకేనా. షీ హ్యాడ్ బీన్ రైటింగ్ ఏ లెటర్. షీ హ్యాడ్ బీన్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ అంటే చెప్పండి. షీ హ్యాడ్ బీన్ రైటింగ్ ఏ లెటర్. Yes, it is in which tense? Now only I said been. Don't simply say present tense, past tense, future tense అని చెప్పొద్దు. Yes, present perfect progressive. Sunita and Moses, very good. Past, not present. Sunita, Moses and Chinni. Past perfect continuous tense లో ఉంది. Very good. హ్యాడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్ అని చెప్తున్నా. బీన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లోనే వస్తుంది అని చెప్తున్నాను. హ్యాడ్ బీన్ అని చూడగానే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకేనా. సెంటెన్స్ చూడగానే యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. జస్ట్ బీ ప్రిపేర్ లైక్ దట్. అందుకే లెర్న్ ద స్ట్రక్చర్స్, రిమెంబర్ ద స్ట్రక్చర్స్, నేర్చుకోవద్దు. డోంట్ బై హార్ట్. సో మీకు ప్రెసెంట్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటి, పాస్ట్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటి, బీన్ అనేది ఏ టెన్స్ లో యూస్ చేస్తాము, విల్ అనేది ఏ టెన్స్ కి యూస్ చేస్తాము. If you know all these things, if you keep all these things in your mind, the tenses will be easy. Okay na. A tenses అనేవి మీకు ఈజీ అవుతుంది. If you know the tenses, the communication, the way of communication, it will is easy for you. ఆ కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది మనకి ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా. కీప్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే. పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దీస్ టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us టు కమ్యూనికేట్ ద కరెక్ట్ మెసేజ్. మనం ఏదైతే పాస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కమ్యూనికేషన్ ని మనం కరెక్ట్ గా ద రిసీవర్ కి సెండ్ చేయడానికి టెన్సెస్ అనేది ఇలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే అమ్మా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దీస్ టాపిక్స్? నేను చెప్పిన అన్ని టాపిక్స్ మీద ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎనీ టాపిక్. Okay then, no. Okay. If you have no doubts, you have understood this topic. And one more thing I want to say is I need your selfie videos. I need your selfie videos కావాలి. సెల్ఫీ వీడియోస్ లో యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని వీడియో తీసి యూ హ్యావ్ టు సెండ్. నేను అడిగారు బుట్టాయిగూడెం వాళ్ళు, హౌ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ద వీడియోస్ అని అడిగాను నేను బుట్టాయిగూడెం. సో ఆల్రెడీ మనకి సునీల్ సార్ క్రియేటెడ్ ఏ గ్రూప్, బ్యాచ్ 7 అని ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు కదండి. సో యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ద వీడియోస్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. ఐ థింక్ సార్ గ్రూప్ లో ఏదైనా లింక్ పోస్ట్ చేస్తే యూజింగ్ దట్ లింక్ యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ద వీడియోస్. ఓకేనా. ఆ లింక్ పోస్ట్ చేసి మీరు ఆ లింక్ యూజ్ చేసుకొని మీరు వీడియోస్ సెండ్ చేయాలి. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. We are not in the group. Moses, are you from which college?
GSC Chagallu. Is it West Godavari district? Yes. Sunil sir, once you look into that matter, sir, GSC Chagallu, it is not there in our batch 7 group. Please add them in our group. And here, Botaigudam students asked, what is the difference between present perfect and simple past? Yes, good. So present perfect tense is used to describe an action just completed. ఏదైనా ఒక యాక్షన్ ఇప్పుడే జస్ట్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, ద బస్ హ్యాస్ జస్ట్ అరైవ్డ్ అన్నాను. ద బస్ హ్యాస్ జస్ట్ అరైవ్డ్ అంటే బస్ ఇప్పుడే వచ్చింది జస్ట్ కంప్లీటెడ్. ఓకేనా? సో దానికి యూజ్ చేస్తాము మనం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది. సో కమింగ్ టు ద సింపుల్ పాస్ట్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? is used to it is used to express an action took place in the past అంటే మనం మాట్లాడే టైంకి ఆ యాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకేనా? at the time of completed by the time of speaking, the action is completed by the time of speaking. So I went to see the red food. అర్థమైంది? దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ద సింపుల్ పాస్ట్. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ద యాక్షన్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్, జస్ట్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్స్ ని మనం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో చెప్తాము. సింపుల్ పాస్ట్ అనేది పాస్ట్ ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్, మనం మాట్లాడేసరికి అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ద స్మాల్ డిఫరెన్స్. ఫినిష్డ్ యాక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్ అన్నట్టు. ఓకేనా? క్లియర్? SMRGS in Nidavolu. I'm batch 7. Yes, if you are batch 7, post your videos in the batch 7 group. Okay, you have to students, you have to submit your videos to your spokesperson. మీ వీడియోస్ ని మీరు స్పోక్ పర్సన్స్ కి ఇవ్వాలి. డైరెక్ట్ గా యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ టు అప్లోడ్ దట్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. మీరు ఉండరు, స్టూడెంట్స్ ఉండరు, ఓన్లీ స్పోక్ పర్సన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. మీరు వీడియో తీసి యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ వీడియో, సెండ్ యువర్ వీడియో టు యువర్ స్పోక్ పర్సన్. ఆ వీడియోని మీ స్పోక్ పర్సన్ కి పంపిస్తే Botaigudam children, your doubt is clarified. You got the difference tells in the past perfect ki, simple past ki. Okay, then very good. And all the best for your exam, children. Under be prepared well for the exam, and tomorrow you have to write an assessment, and we will meet on Monday class. Okay, tomorrow you have class, don't forget, but in that class you are going to write an assessment. Rep class untundi sharp, you have to join at 9 o'clock. 9 ki join avvali, and the class I will take a class on Monday. Okay na? Okay, thank you. The personality development session will continue. Thank you and all the best, children. Have a nice day. Students, just wait for a minute. I will start to sir. It means sir is not written on the chat. Madam, So madam, can you continue for 5 minutes? I will start. Madam, can you continue for 10 minutes? I think sir system is hanged. okay, sir. Thank you, madam. Okay, children, let's we will discuss once about our self introduction video. Okay, can any one of you introduce yourself? ఎవరైనా ఒకరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, ఐ విల్ అన్మ్యూట్. మీరు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను. ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి మిమ్మల్ని వరస్ ఒకసారి నేను చెప్తాను, విని దెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యు కమ్ ఫార్వర్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు గ్రీట్, గుడ్ మార్నింగ్. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫ్రేజ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. I'm happy to introduce myself అనొచ్చు. Let me introduce myself అనొచ్చు. I would like to introduce myself. Okay na? My name is, I am studying I am studying intermediate first year in SNVT college at Tanuku. Okay na? So my college name is SNVT. Next, your spokesperson. I am from batch 7. You have to introduce while you are doing your selfie video. Introduce your batch name,
number also. I am from batch 7. Okay, na? Your spokesperson name and your principal's name and your father's name. My father's name is he is a. My mother's name is she is a. My hobbies are. Remember coming to the hobbies. Where hobbies చెప్పేటప్పుడు if it is a one, my hobby is reading books. If it is a more than one, my hobbies are reading books and singing songs. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా. అండ్ మై స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ అంటే మీలో ఉండే స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి. ఐఎమ్ ఏ హార్డ్ వర్కింగ్ గర్ల్. ఓకేనా. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ గోల్, వాట్ యు వాంట్ టు బికమ్. అండ్ మై గోల్ ఈజ్ టు బికమ్ ఏ teacher. My ambition is to become a teacher. And at the finally, you have to end the self introduction with a vote of thanks. Like, thank you for giving me this opportunity. Okay, in this by following these things, you have to prepare a selfie video. Just can any one of you try it now? ఎవరైనా ఒకళ్ళు ట్రై చేస్తారా? ఎస్ ఒప్పో A5 2020 అని ఉంది. Okay, now I gave access to unmute yourself. Please unmute yourself. Yes, who is this? Oppo C3. Vivo C3. Yes, can any one of you just try to introduce yourself? I'm asking, introduce yourself in the session. From each and every college. ఒక్కొక్క కాలేజ్ నుంచి ఒక్కొక్కరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి సార్ వచ్చేటప్పుడు. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. On your webcams, turn on your webcams. S Madhu, S Murli Kishore. చేసేవండి మాట్లాడండి. S చెప్పమ్మా. క్రాంతి ఫ్రమ్ పోలవరం. Good morning. Yes, very good morning Nana. My name is B. Kranti. My name is B. Kumar. I am studying first year BPC in GJC Polavaram, West Godavari district. My father has a farmer, mother is a wife. Introduce And, the name of my your father. 3 members Kranti. in sisters. My father's name is చెప్పు. My father's name is. My father name is B. Venkata madam. My mother name is Nagarat. What are your hobbies? My hobbies are reading by my hobbies are books and instruments, madam. What is your strength? Thank you for this opportunity. Yes, Kranti, very good. అమ్మ ఇంకా కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యూ నీడ్ ఏ లిటిల్ బిట్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా క్రాంతి? యూ Okay, నీడ్ ఏ ma'am. లిటిల్ బిట్ ప్రాక్టీస్. ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి దెన్ మేక్ ఏ సెల్ఫీ వీడియో. ఓకే. ఎస్ మురళీకృష్ణ, మురళీ కిషోర్. చిన్ని జీజేసి వేపాడ, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Kranti, please do you want to say ma? Good Yes. morning. Good morning. Good morning. Nana. What is your name? Good morning. Amma చూడు సిగ్నల్ సరిగ్గా. Amma, your voice is not audible. God bless you, Palvaram. Hello, madam. Yes, Kranti అని ఉంది ఇక్కడ. What is your name? Amma, your voice is not audible. Clear గా లేదు. Check your network signal. ఒకసారి నెట్వర్క్ సిగ్నల్ చెక్ చేసుకో. ఈ లోపు జీజేసి ఎంవిఆర్ ఆచంట. Good morning, ma'am. Good morning. Am I speaking, ma'am? Yes, good morning.
GJC MBR Achanta. This is Ajay ma'am. I am studying inter first year MBR Junior College Achanda. My father name is Chiranjeevi and he is a farmer. My mother name is Lochna. She is a housewife. My hobbies are reading books and watching TV. What is your goal? My goal is I want to become an bank manager. Can I speak in, ma'am? Thank you. So already your personality development, sir, sir is in the session. Sir will continue. And GJC Butaigudam. Sorry, Nana. Thank you, madam. Thank you for your session. Sir, you can continue the class. Good. Hello, madam. I'm from J follow me. Hello, madam. Jagdish, sir. Hello, madam. J follow. Yeah, Kranti, you can continue. Thank you. Okay, sir. Thank you. Kranti, continue cheyana. My name is Umar. Okay. Morning, sir. Very good morning. Very good morning. Good morning. Good morning, sir. Hello. చెప్పు వినిపిస్తుంది. My name is Shankar Reddy, sir. Okay. Hello, sir. వేరే వాళ్ళు వచ్చారు. Today is my night. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah, Thank you. continue. I am from. Sir. Yeah. Hello, I'm J. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning, all of you. One second. Give opportunity to Kranti. He's trying to say something. Okay. Good morning, sir. Yeah, one second. Sir, good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Okay. Right, Kranti. Kranti, now you can talk. Yes, unmute yourself and talk. Yeah, Kranti, speak up. Hello, sir. Hello, good morning. Yes. Yeah, I good am morning. from Egypt. I am Jesse. Okay. Name is Ashna. Right, okay. Thank you for giving school opportunity. Right. You're always welcome, Nana. You're always welcome. Very good. Good try. Thank Good you, sir. try. Thank Give you. him a big round of applause. All of you, clap for him. Yeah, now who's gonna speak? Srinu GJC Vyapada. Are you ready to speak? Srinu GJC. Good. Srinu GJC, okay, ready. Okay, right. So ఎవరైనా ఈరోజు ఒక శ్లోకం పాడతారా? Anybody wants to sing any శ్లోకం or padyam? Anybody? First of all of you switch on your videos. Parmila, Sri Lakshmi, Kranti. Thank you, Achanta, GJZ, MBR. Very good. Everyone, raise your hand if anybody wants to sing a song. Means padyam gani, shlokam gani. Okay, right. GJC Vyapada, Chinni, unmute cheskorana. Srinu, GJC Vyapada, do you like to sing a poem? Right, Parmila, unmute చేసుకొని ఒక పద్యం పాడండి. Parmila and Sridevi. Any శ్లోకం? Right, Dhanlakshmi, would you like to sing a poem?
ధనలక్ష్మి పోయం కానీ శ్లోకం కానీ పాడతావా? చెప్పాలి. ఎస్ సార్ నో, ఎస్ సార్ నో, ఏదో ఒకటి, నో ప్రాబ్లం. ఎస్ సార్ నో, ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. నో సార్. నో, ఓకే, రైట్ రైట్. దట్స్ బ్రేవ్నెస్ రిక్వైర్డ్. ఇంకా ఎవరు ఎస్ చెప్తారు? యా, ఎంబీఆర్ జీజేసి అచ్చంట. ముగ్గురు గర్ల్స్ కనిపిస్తున్నారు. ఆర్ యూ రెడీ టు సింగ్ అ పోయం? మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో పోయం పాడండి, పర్వాలేదు. టెక్స్ట్ బుక్ లో పోయమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, రైట్ రైట్. సి యూ పీపుల్ షుడ్ బి బ్రేవ్ ఇనఫ్. చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి, ఓకేనా? మీరంతా చాలా యాక్టివ్ స్టూడెంట్స్ కదా, మీరు యాక్టివ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కదా. చెప్పాలి. ఎంపీ సత్యనారాయణ, ఏదైనా సాంగ్? ఎంపీ సత్యనారాయణ స్క్రీన్ ఏదో క్లాస్ జాయిన్ అయింది, ఫుల్ క్లాస్ జాయిన్ అయింది. మీకు మైక్ లేనట్టుంది, మైక్ సరిగా లేనట్టుంది. ఓకే, రైట్. సరే, ఈరోజు కొంచెం టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ ఇన్ డీటెయిల్, ఓకేనా? సో మీరంతా ఒకసారి చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలంటే, మీ డైలీ మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఒకసారి షేర్ చేసుకోండి అన్న. మీరు డైలీ ఏం చేస్తూ ఉంటారు షేర్ చేసుకోండి. వెంకీ చెప్తావా ఏమైనా? వాట్ ఆర్ యువర్ డైలీ యాక్టివిటీస్? బ్రష్ చేస్తా, వెరీ గుడ్ పర్మిళ. ఇంకా 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 వెంకీ, మహేష్, చైతన్య మీ అందరికి అన్మ్యూట్ ఇచ్చాను. తింటా, బ్రష్ చేస్తా, అంతేనా? ఇంకేం చేయరా? తినడము, బ్రష్ చేయడమే. కాలేజ్కి వెళ్ళడం. కాలేజ్కి వెళ్తారు. ఇంకా ఇచ్చిన వర్క్ చేస్తాం సార్. ఇచ్చిన వర్క్ చేస్తారు, వెరీ గుడ్ మహేష్. ఇంకా? అవును సార్, ఇచ్చిన వర్క్ చేస్తాం. ఇచ్చిన వర్క్. ట్రై టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్, ఓకేనా? టైంకి కరెక్ట్ గా కాలేజ్కి వస్తాం సార్. టైం ఫాలో టైంకి కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతారు. యు రీచ్ కాలేజ్ ఆన్ టైం, ఓకే? ఇంకా చెప్పిన వర్క్స్ అన్ని చేస్తాం. చెప్పిన వర్క్స్ అన్ని చేస్తారు, అంతేనా? ఇంకేమి చేయరా? అవే మీ డైలీ యాక్టివిటీసా? ఓకే ఓకే. నేను కొన్ని మంచి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్తాను ఈరోజు. ఒకసారి మన ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే డైలీ యాక్టివిటీస్ అన్నమాట. సో ఈ డైలీ యాక్టివిటీస్ లో మనం ఏమేమి చెయ్యొచ్చు, ఏమేమి చెయ్యాలి అనేది ఈరోజు మనం కొంచెం బాగా తెలుసుకుందాం, ఓకే? ఓకే సార్. ఓకే, మరి జాగ్రత్తగా వినండి. దాని మీద నేను మళ్ళీ కొన్ని క్వశ్చన్ చేస్తాను, ఓకేనా? ఓకే. స్క్రీన్ మీద ఎవ్వరూ ఏమీ గీయకూడదు, ఓకేనా? నేను నోట్ చేస్తా ఉంటాను ఎవరెవరు ఏం చేస్తారో. ఇక్కడ వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా మార్క్స్ తగ్గించేస్తాను. ఒకసారి స్క్రీన్ మీద చూడండి అన్న. ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ నౌ? హోప్ యూ ఆల్ కెన్ సీ, ఓకే? సో చూడండి, ఇక్కడ ఏమేమి యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయో ఒకసారి చూడండి. ఏమేమి యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి? ఆల్ ఆఫ్ యూ రీడ్ అవుట్, టెల్ అవుట్, స్పీక్ అవుట్. చెప్పండి అందరూ. మీకు అందరికి అన్మ్యూట్ ఇస్తున్నా. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఫస్ట్ పిక్చర్ షోస్? ఇక్కడ ఒక మదర్, ఒక డాటర్ ఉన్నారు కదా. ఏంటది? డబ్బులు దాచుకుంటాం. సేవింగ్ మనీ హియర్, ఓకే? సేవింగ్ మనీ హియర్. ఇక్కడ ఇదేంటి? వాట్ షీ ఇస్ డూయింగ్? షీ ఇస్ స్మైలింగ్, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్ హియర్? ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకున్నారు సార్.
ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేయడం ఏంటి? కరెక్ట్ గా చెప్పాలి. ఏదో ఒక పని జరుగుతుంది కదా, స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలి. ఐస్ మహేష్ క్రీమ్ తింటున్నారు. ఐస్ క్రీమ్ ఈటింగ్ or else playing with the parents. Sleeping, sir. Sleeping. Next Games, sir. బ్రషింగ్ కదా ఇది. స్లీపింగ్ పక్కన బ్రషింగ్ తర్వాత కిందన ఇక్కడ ఈ బాబు ఏం చేస్తున్నాడు? ఈటింగ్. నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ పిల్లలు ఇద్దరు గేమ్ ఆడుతున్నారు. playing with mother, right? What is this boy doing here? Okay. Next, what is she doing here? Eating. And what are they doing here? Eating, sir. Gaming. Last picture. Gaming, sir. Play gaming. Playing, right? అబ్బా మీకు చాలా విషయాలు తెలిసిపోయాయి అబ్బా. రైట్, చాలా విషయాలు తెలిసాయి మీకు ఈ రోజు. సూపర్. ఓకే, ఒకసారి డిస్టర్బెన్స్ క్లియర్ చేశాను, ఒకసారి అందరూ చూడండి. ఓకేనా? సో మనం రోజు చేసే పనులు అవి ఉంటాయి. ఏమేమి ఉంటాయి? ఈటింగ్, ఇంకా ఈటింగ్, బ్రషింగ్, స్లీపింగ్, ప్లేయింగ్, ఓకే, డ్రింకింగ్, షేరింగ్, ఇవన్నీ డైలీ యాక్టివిటీస్, రోజు చేసే పనులు అన్నమాట. మరి ఈ రోజు చేసే పనుల్లో మనం ఏం చేయాలి తెలుసా? చూడండి, గుడ్ హ్యాబిట్స్. మనం గుడ్ హ్యాబిట్స్ ని ఎప్పుడు డెవలప్ చేసుకోవాలి. వి షుడ్ డెవలప్ గుడ్ హ్యాబిట్స్. మరి కొన్ని టిప్స్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? మన వాళ్ళు కొన్ని టిప్స్ ఇచ్చారు. ఏంటి? సుమారుగా ఒక 11 టిప్స్ ఇచ్చారు. అవేంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటి? బీ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఫోకస్డ్. అంటే నువ్వు చేస్తున్న పని మీద నీకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలన్నమాట. సో నువ్వేం పని చేస్తున్నావో దాని మీద పూర్తి అవగాహన ఉండాలి. దాని మీద నీ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి? యూజ్ పాజిటివ్ మోటివేటింగ్ రివార్డ్స్. అంటే నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నా సరే, మనం లాస్ట్ టైం అనుకున్నాం కదా, రివార్డ్స్ ఇచ్చుకోవాలి. మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ చేస్తే, కంప్లీట్ చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ గా మనం రివార్డ్ ఇచ్చుకోవాలి. అలాగే ఎవరు ఏం పనులు చేసినా వాళ్ళకి మంచిగా మోటివేటింగ్ రివార్డ్స్ ఇవ్వాలి. అంటే నువ్వేవో గిఫ్ట్లు ఇచ్చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ మెచ్చుకో, సుభాష్ గుడ్ జాబ్, వెరీ గుడ్, క్లాప్స్ కొట్టు. ఓకేనా? సో ఇలా ఎంకరేజింగ్ గా మాట్లాడాలన్నమాట. నెక్స్ట్, గివ్ ఇట్ టైమ్. ఈ టైము నీ కోసం నువ్వు కొంత టైం అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకున్నంత వరకు చాలా పనులు చేస్తాం, కానీ మన కోసం మనం ఏ పని చేసుకోము. అర్థమైందా? మన కోసం మీకు ఎంతమంది ఇక్కడ మీలో రోజుకి కనీసం మీతో మీరు మాట్లాడుకుంటారు? మీతో మీరు మాట్లాడుకుంటే తంబప్ ఇవ్వండి. కనీసం ఒక్క పావు గంట మీతో మీరు మాట్లాడుకుంటారు, తంబప్ ఇవ్వాలి. అంటే కొంచెం టైము లోన్లీగా తీసుకొని, నేనేం చేస్తాను తెలుసా? లోన్లీగా కొంత టైం ఒక పావు గంట తీసుకొని కూర్చొని నేను ఇంకొక కొత్త స్కిల్ నేర్చుకోవాలి, దానికి ఏమేమి చేయాలి, ఇలా ఆలోచించుకుంటా ఉంటాను అనమాట. అర్థమైందా? సో కొత్త స్కిల్ కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి, ఒక కొత్త ఇడియం నేర్చుకోవాలి, ఒక కొత్త వర్డ్ ఏదైనా నేర్చుకోవాలి. అర్థమైందా? ఒక కొత్త టెక్నిక్ ఏదైనా నేర్చుకోవాలి. అలా నా కోసం కొంత టైం ఇచ్చుకుంటా. అలాగే నేను ఏవైనా పనులు చేయలేకపోయాను అనుకో ఈరోజు, ఇవి ఎందుకు చేయలేకపోయాను, దానికోసం నేను ఆలోచించుకుంటా. సో అలాగా మన కోసం కొంత టైం అనేది స్పెండ్ చేయాలి. అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టార్ట్ సింపుల్. సో ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఫస్ట్ సింపుల్ గా స్టార్ట్ చేయాలి. మనం అనుకుంటాం ఈ రోజు నేను కష్టపడి ఎలాగైనా సరే ఒక 10 ఆన్సర్లు చదివేస్తాను అని చెప్పేసి, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి కదా. సో మీరు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు, సీరియస్ గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ చదివేస్తారు. తర్వాత ఏమైంది? ఆపేస్తారు. అదే నువ్వు 15 మినిట్స్ చదివేసి ఆపేసి అలా ఒక 15 మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ 15 మినిట్స్ చదివితే నువ్వు అలాగా కనీసం ఒక 3-4 అవర్స్ అయినా ఈజీగా రోజులో చదువుతావు అనమాట. అర్థమైందా? సో ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ సింపుల్ గా స్టార్ట్ చేయాలి. గెట్ రీడ్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్. టెంప్టేషన్ అంటే చెప్పాను కదా లాస్ట్ టైం. సో టెంప్టేషన్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఏదో ఒక వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆ పని వదిలేసి వెళ్ళిపోకూడదు. అంటే నీ ఫ్రెండ్ పిలిచాడని, లేకపోతే టీవీలో ఏదో మూవీ వస్తుందని చెప్పేసి, లేకపోతే బయట ఏదో గొడవ అవుతుందని చెప్పేసి మన పని మనం వదిలేసుకొని అటువైపు వెళ్ళకూడదు అనమాట. నెక్స్ట్, రిగార్డింగ్ రిజల్ట్స్, బీ పేషెన్స్, ఫోకస్ ఆన్ డే టు డే. అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? సో రిజల్ట్స్ కోసం నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు ఎప్పుడు.
రిజల్ట్స్ కోసం నీ పని నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేసేయి. అంటే పొద్దున ఎగ్జామ్ ఉంది, దానికి కష్టపడావు, రాసావు, సో రిజల్ట్ కోసం నువ్వు వెయిట్ చేస్తా ఉంటావు. ఎందుకు టెన్షన్ పడ్డాం? అదొక స్ట్రెస్ కదా. సో బీ పేషెంట్. నువ్వు ఎలా ఇచ్చావో నీకు అలాగే రిజల్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఎక్కువ దానికోసం ఆవేశపడకూడదు, ఆయాసపడకూడదు. ఫోకస్ ఆన్ డే టు డే, అంటే ప్రతిరోజు నువ్వు చేయాల్సిన పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యి, ప్రతిరోజు ఆ వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ బీ క్లియర్ అబౌట్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్. ఇంటెన్షన్స్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావో, నీ ఉద్దేశం ఏంటో ఆ ఉద్దేశం కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ లాంగ్ టర్మ్ అండ్ ఇమ్మీడియట్ బెనిఫిట్స్. అంటే నువ్వు చేస్తున్న పనుల్లో లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్, షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్, స్మార్ట్ గోల్స్ ఇలా ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా? సో అది నువ్వు క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నవి నువ్వు పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ చూడండి, డైలీ హ్యాబిట్ దట్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్. సో ఇందులో నువ్వు నీ స్మార్ట్ గోల్స్ కానీ, నీ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ కానీ, లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ కానీ, అంబిషన్స్ కి నువ్వు రీచ్ అవ్వాలంటే నీ డైలీ యాక్టివిటీస్ లో కొన్ని హ్యాబిట్స్ నువ్వు చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. మరి చెప్పండి, ఎంత మంది డైలీ 1 hour ఎక్సర్సైజ్, డైలీ ఎన్ని అవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి చెప్పండి నాన్న? డైలీ ఎన్ని అవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి? 1 hour, అట్లీస్ట్ 1 hour ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఎవరైనా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారా చెప్పండి? ఎవరైనా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారా? చేస్తున్నాను సార్. చేస్తున్నారా? వెరీ గుడ్. సో అట్లీస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోయినా మీరు ఉదయాన్న లేచి కనీసం యోగా చేయండి, మెడిటేషన్ చేయండి. ఓకేనా? సో మెడిటేషన్ కాలేదనుకోండి, గేమ్ ఆడండి, ఏదో ఒక గేమ్. అంటే ఆ టైం ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ 5 o'clock కల్లా, సూర్యోదయం కాకముందే లేచిపోయి మనం ఏం చేయాలి తెలుసా? ఒక యోగా చేయండి, లేకపోతే ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, లేకపోతే ఒక బ్రిస్క్ వాక్ చేయండి, లేకపోతే రన్నింగ్ చేయండి, లేకపోతే మీకు నచ్చిన గేమ్ ఆడండి. షటిల్లో, లేకపోతే క్రికెట్, హ్యాండ్ బాల్, లేకపోతే వాలీబాల్, ఇవి చాలా ఉన్నాయి కదా. సో అటువంటివి ఏమైనా మీరు ఒక 1 hour ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి? 2 liters ఆఫ్ వాటర్. సో 2 liters ఆఫ్ వాటర్ అంటే 2 లీటర్ల మంచి నీళ్లు తాగాలి రోజుకి. మీరు ఎలా లేదన్నా 4 to 5 liters ఆఫ్ వాటర్ తాగాలి నాన్న. అర్థమైందా? రోజుకి. నెక్స్ట్ 3 cups ఆఫ్ టీ. మీరు చిన్నపిల్లలు కాబట్టి టీ తాగనక్కర్లేదు. ఓకేనా? టీలో ఎందుకంటే టెలిన్ అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, అది మన హెల్త్ కి అంత మంచిది కాదు. పెద్దవాళ్ళకి, వాళ్ళు పాపం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు బిజీగా ఉంటారు కదా, కొంచెం రిలాక్సేషన్ కోసం టీ తాగుతారు. బట్ మీరు చిన్నపిల్లలు, మీరు టీ అవాయిడ్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ 4 colors ఆన్ ద ప్లేట్. చూసారా? 4 colors ఆన్ ద ప్లేట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక అన్నము, 3 different వెజిటబుల్స్ అంటే కర్రీస్, ఒక 3 అంటే ఒక పప్పు, ఒక కూర, ఒక చారు, ఇలాగా. లేదంటే ఒక లీఫీ వెజిటబుల్, ఒక 2 వెజిటబుల్స్, అలాగా కర్రీస్ వేసుకొని కంపల్సరీగా ఒక 4 రకాల ఫుడ్ ఐటమ్ అనేది మీ ప్లేట్లో ఉండాలి. అటువంటి ఫుడ్ ఎప్పుడు తినాలి? ఎప్పుడు రైస్ అనేది తక్కువ తినాలి, కర్రీస్ అనేవి ఎక్కువ తినాలి. దానివల్ల నీకు బాడీలో చాలా హెల్త్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, 5 minutes ఆఫ్ మెడిటేషన్. మెడిటేషన్ అంటే ప్రాణాయామం ఇవి ఉంటాయి కదా. సో ఒక రోజుకి అట్లీస్ట్ ఒక 5 minutes, అంటే ఈవినింగ్ ఒక 5 minutes కనీసం టైం మెడిటేషన్ కి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సాంగ్స్ దట్ మోటివేట్ యూ. ప్రతిరోజు నీకు మోటివేట్ చేసే సాంగ్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో మోటివేట్ చేసే సాంగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అటువంటి సాంగ్స్ ని మీరు వింటా ఉండాలి. ఓకే? సో మోటివేట్ చేసే సాంగ్స్ వింటా ఉండాలి. నెక్స్ట్ 7 minutes ఆఫ్ లాఫ్టర్. కనీసం ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఏమైంది? అసలు నవ్వు అనేది మర్చిపోయారు జనాలు. అర్థమైందా? నవ్వడం అనేది తగ్గిపోయింది. కొంతమంది చూడండి అలా ఉంటారు, నవ్వు అనేదే రాదు. సో కాబట్టి నవ్వు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదన్నమాట. మీరు కనీసం రోజులో ఒక 7 minutes అయినా నవ్వుతా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్లీప్ 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ కావాలి. ఎన్ని అవర్స్ కావాలి? 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ కావాలి. కానీ మనం ఎన్ని గంటలు పడుకుంటున్నాం రాత్రుల్లో? సో రాత్రి 12, 1 గంట, 2, మళ్ళీ ఉదయం లేచేసరికి ఎన్ని గంటలకి? మళ్ళీ 4, 5 గంటలకి లేచిపోతాం కదా. సో మీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో మోస్ట్లీ మీరు ఏం చేస్తారు? నైట్ పడుకుంటారా? ఏదో ఒక చప్పుడు చేస్తూనే ఉంటారు ఎవరో ఒకరు కదా. మీరు పడుకోరు, ఉన్న వాళ్ళని పడుకునేవారు. అలా చేయకూడదు నాన్న. దానివల్ల ఏమవుతుంది? మీ కెపాసిటీ, మీ టాలెంట్స్, మీ ఎఫిషియన్సీ, మీ బ్రెయిన్ ఎఫిషియన్సీ అన్ని తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. కాబట్టి కంపల్సరిగా ప్రతి వ్యక్తికి 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ కావాలి. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఓకే, నెక్స్ట్ 9 pages ఆఫ్ ఎ బుక్. ప్రతిరోజు 9 pages ఆఫ్ బుక్, కనీసం 9 నుండి 10 పేజీలు చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. ఏదో చదివేమనేది కాదు, కనీసం రోజుకి 9 నుండి 10 పేజెస్ ఏదైనా బుక్, మీ సబ్జెక్ట్ బుక్ కావచ్చు, లేకపోతే స్టోరీ బుక్ కావచ్చు. ఓకేనా? సో నీకు నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసే బుక్, నీకు నాలెడ్జ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసే బుక్స్ కనీసం ఒక 10 పేజీలు రోజుకి చదవండి. నెక్స్ట్ 10 reasons టు బి థ్యాంక్ఫుల్. అంతేకాకుండా నువ్వు ప్రతిరోజు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. అర్థమైందా? థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. నేను ఉదయం లాగానే ఏం చేస్తాను తెలుసా, నేను దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్తాను. ఎందుకంటే ఒక మంచి రోజు మళ్ళీ నాకు ఇచ్చాడు. నేను ప్రతిరోజు చెప్తాను కదా, ఈ రోజు మనకు వచ్చిందంటే మనకి ఇంకా బోల్డ్ అనే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, బోల్డ్ అంతా లెర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు, బోల్డ్ అంతా అర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బోల్డ్ అంతా సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు, బోల్డ్ అంతా కంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, బోల్డ్ అంతా హెల్ప్ చేయొచ్చు. ఎన్ని చేయొచ్చు, ఎన్ని అవకాశాలు ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి. అర్థమైందా? కాబట్టి తండ్రి నీకు నా కృతజ్ఞతలు అని చెప్పుకోవాలి. అలాగే మన ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు. ఓకే, కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ కి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. అర్థమైందా? సో ఒక రోజు మనకి ప్రతిరోజు ఒక మంచి రోజు అనేది వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎన్నో రకాలుగా, అట్లీస్ట్ 10 రకాలుగా ఈరోజు మనకి ఫుడ్ వస్తుంది, టైంకి బ్రేక్ఫాస్ట్ వస్తుంది, టైంకి లంచ్ వస్తుంది, టైంకి టీచర్ వచ్చి మనల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు. అర్థమైందా? రకరకాల ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ప్రతిరోజు. రైట్, మరి ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి మనం ప్రతిసారి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూనే ఉండాలి దేవుడికి, అలాగే మనకి, మన ఫ్రెండ్స్ కి, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ అందరికీను. అర్థమైందా? కాబట్టి మన ప్రతిరోజు మంచి రోజే, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ప్రతిరోజు మనం ఎంతో కొంత న్యూ స్కిల్స్ ని, లేకపోతే ఎంతో కొంత ఎడ్యుకేషన్, ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ప్రతిరోజు ఎవరికొకరికి హెల్ప్ చేయాలి. ప్రతిరోజు ఎంతో కొంత ఏమంటారు, సర్వీస్ చేయాలి. ఫ్రీ సర్వీస్ చేయండి అప్పుడప్పుడు కాదు, ప్రతిరోజు ఎంతో కొంత. ఓకే, తర్వాత మీరు అలాగే పెద్దయ్యాక ఎర్నింగ్స్ కూడా బాగా చేయాలి, మంచి జాబ్స్ లో సెట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఒకసారి చూడండి, ఇవన్నీ ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, మీకు ఇది అంతా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రతిరోజు 1 hour ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవ్రీ డే యూ మస్ట్ డూ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ 1 hour. ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్, ప్లే విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ తో ప్లే చేయండి. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్, డూ సమ్ యోగా. ఓకేనా? తర్వాత ప్రతిరోజు 2 to 5 liters మధ్యలో వాటర్ తాగాలి. అంటే మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత గంటకో గ్లాస్ అలా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు తాగారు అనుకోండి, గంటకు ఒక గ్లాసు కంపల్సరీగా ఒక 4 to 5 liters వాటర్ ఈజీగా తాగేస్తారు. 3 cups ఆఫ్ టీ అన్నాను. ఎప్పుడైనా స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంది అంటే తాగండి, లేకపోతే టీ అవాయిడ్ చేసేయండి. ఓకేనా? అది పెద్దవాళ్ళకి మాత్రమే. నెక్స్ట్ కలర్స్ ఆన్ ద ప్లేట్. అంటే తింటున్న తిండి అట్లీస్ట్ 4 రకాల ఐటమ్స్ ఉండేలా చూసుకోండి. అందులో రైస్ తక్కువ ఉండాలి, మిగతా కర్రీస్ అవి ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 5 minutes ఆఫ్ మెడిటేషన్. రోజు ఈవినింగ్ కనీసం ఒక 5 minutes ఆఫ్ మెడిటేషన్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మోటివేషనల్ సాంగ్స్ వింటే చాలా మంచిది. అర్థమైందా? సో మన బాడీకి రిక్రియేషన్ కావాలి కదా, ఎందుకంటే ఆ సాంగ్స్ లేదా ఆ మూవీ అవి చూస్తున్నప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న స్ట్రెస్ అంతా పోతుంది. ఓకే, ఆ పోగొట్టుకోండి. సో అందులో మోటివేషనల్ సాంగ్స్ ఎక్కువగా వింటే మీరు ఇంకా బాగా స్టిమ్యులేట్ అవుతారనమాట. ఆ సాంగ్స్ మిమ్మల్ని బాగా స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి, మీరు ఇంకా గోల్ కి తొందరగా రీచ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 7 minutes ఆఫ్ లాఫ్టర్. ఎక్కువ నవ్వుతా ఉండండి. 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ కంపల్సరిగా. నైట్ 9 కి బెడ్ ఎక్కేసేయాలి, మళ్ళా మార్నింగ్ 5 కి లేసేసేయాలి. కాబట్టి 8 hours స్లీప్ కంపల్సరిగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ 9 pages ఆఫ్ ఎ బుక్. కంపల్సరిగా ప్రతిరోజు మీరు చదువుతున్న సబ్జెక్ట్ కాకుండా వేరే స్టోరీ బుక్స్ కానీ, మోటివేషనల్ బుక్స్ కానీ మనం చదువుతా ఉండాలి. కనీసం 10 పేజీలు రోజుకి, ఒక 10 పేజీలు ఆ ఒక్క బుక్ లో చదువుకొని ఆ నాలెడ్జ్ మనం గెయిన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి, లాస్ట్ 10 reasons టు బి థ్యాంక్ఫుల్. మనం ప్రతిరోజు మనకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ కానీ, ఫుడ్ కానీ, లేకపోతే సమ్ నాలెడ్జ్ కానీ, ఏవో ప్రతిరోజు మనకి ఏవో ఒకటి వస్తూనే ఉంటాయి కదా, దానికి మనం థ్యాంక్ఫుల్ గా ఉండాలి, కృతజ్ఞుడిగా ఉండాలన్నమాట. మనకి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి, దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి, ఫ్రెండ్స్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఓకేనా? అది పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ అంటారు. రైట్, మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 3 categorization ఆఫ్ మై హ్యాబిట్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు బి సక్సీడ్. సో నువ్వు సక్సెస్ అవ్వాలంటే అక్కడ 3 types ఆఫ్ categorizations ఉన్నాయి.
ఓకే, మీ హ్యాబిట్స్ ని 3 రకాలుగా వర్ణించారు. మరి అదేంటి? ఫస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ హ్యాబిట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ప్రొడక్టివిటీ హ్యాబిట్స్ అన్నమాట. ప్రొడక్టివిటీ హ్యాబిట్స్ లో ఫస్ట్ ఏంటి? షెడ్యూలింగ్ యువర్ వర్క్. ఓకే, సో షెడ్యూలింగ్ యువర్ వర్క్ అంటే నీ వర్క్ ని నువ్వేం చేస్తావు, కరెక్ట్ గా షెడ్యూల్ చేసుకోవాలన్నమాట. అర్థమైందా? నీ వర్క్ ని టైంకి షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏ టైంలో ఏ వర్క్ చేయాలి అనేది నువ్వు కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఏ వర్క్ లో ఏ టైంలో ఏ వర్క్ చేయాలి అనేది నువ్వు ఒక పేపర్ మీద షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి. ఆ టైంలో ఆ వర్క్ కంపల్సరీగా అయిపోవాలి. రెగ్యులర్ డీక్లటర్స్ అంటే అన్నెసరీ థింగ్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? అవేంటి? టైం వేస్టర్స్ అంటారు. సో అన్నెసరీ థింగ్స్ నువ్వు ఏం చేయాలి? రిమూవ్ చేసేయాలి. ఇది ఈరోజు వేస్ట్. ఓకేనా? సో నీకు చాలా వర్క్ ఉంది, నువ్వు ఫ్రెండ్ తో వెళ్ళి ఆడతానంటే మరి అది టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ కదా. సో ఈ రోజు ఆడడానికి లేదు, ఆ వర్క్స్ ముందు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. కాబట్టి అటువంటి టైం వేస్టర్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసేయాలన్నమాట. సో రిమూవింగ్ టైం వేస్టర్స్ ఈస్ కాల్డ్ డీక్లటర్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకేనా? రైట్. సారీ, తర్వాత మీ సరౌండింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకేనా, నువ్వు ఉంటున్న రూమ్ అవ్వచ్చు, నువ్వు ఉంటున్న బెడ్ అవ్వచ్చు, ఓకే, నువ్వు ఉంటున్న హౌస్ అవ్వచ్చు, దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటా ఉండాలి. అన్నెసరీ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసేసేయాలి. దాన్ని డీక్లటర్ అంటారు. ప్రతిరోజు నువ్వు వర్క్ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి. రెండోది, నువ్వు ఉంటున్న సరౌండింగ్స్ క్లీన్ గా ఉండేలాగా చేసుకోవాలి. ఇవి నీ ప్రొడక్టివిటీని బాగా డెవలప్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫిజికల్ హ్యాబిట్స్. ఫిజికల్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఏంటి? రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్. కంపల్సరీగా ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయాలి. ఒకవేళ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి అవ్వలేదు, ఏదో ఒక ఆట ఆడండి. ఓకే, అవ్వలేదు, యోగా చేయండి. అర్థమైందా? సో కంపల్సరీ ఫిజికల్ హ్యాబిట్స్. తర్వాత దానికి తగ్గట్టుగా మీరు న్యూట్రిషన్ అంటే ఫుడ్ తీసుకోవాలి. హెల్దీ డైట్ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదయాన్నే 5 గంటలు వేసి 5 to 6 బాగా ఆడిశారు, కానీ 11కో 12కో భోజనం చేశారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? సో ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ మీ బాడీకి అందలేదు. కాబట్టి ఏమవుతుంది? కంపల్సరీగా మీకు స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. తద్వారా మీ హెల్త్ అనేది ఇల్ హెల్త్ గా మారిపోతుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మెంటల్ హ్యాబిట్స్. మెంటల్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఏంటి? మనసుని మనం చాలా నీట్ గా ఉంచుకోవాలి. అర్థమైందా? అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్. ఎప్పుడు ఎవరు ఏమన్నా దాన్ని మనసులోకి తీసుకోకూడదు. ఎప్పుడైనా ఎవరు ఏమి నెగిటివ్ గా మాట్లాడినా దాంట్లో పాజిటివిటీని మనం బతకాలి. అందరికి పాజిటివ్ గానే మనం సలహాలు ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? మనం పాజిటివ్ గా మనం ఆలోచించాలి. మైండ్ఫుల్నెస్ అంటే మన బుద్ధి చాలా బాగుండాలి. మన తెలివితేటలో మనం పెంచుకోవాలి. అర్థమైందా? సో ఆ విధంగా మెంటల్ హ్యాబిట్స్ అనేవి మనం డెవలప్ చేసుకుంటే జీవితంలో అత్యున్నత స్థానానికి మనం డెవలప్ అవుతాం. అర్థమైందా? సో ఓల్డ్ వే, న్యూ వే. హౌ ఆర్ యూ డైలీ హ్యాబిట్స్ షేపింగ్ యువర్ కెరియర్? సో ఒకసారి నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. నీ డైలీ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఉన్నప్పుడు, సో పాత హ్యాబిట్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, ఇప్పుడు న్యూ హ్యాబిట్స్ లో కల్టివేట్ చేసుకుంటే అప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు. సో న్యూ వే అంటే ఏంటి? కొత్తగా మన కాలానికి అనుగుణంగా మనం కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేంజ్ చేసుకుంటే తద్వారా మనం ముందుకి వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. 10 పవర్ఫుల్ హ్యాబిట్స్ దట్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ కెరీర్. సో నీ ఫ్యూచర్, నీ కెరియర్ అంటే నీ వృత్తిని, నీ లైఫ్ ని, నీ జీవితాన్ని మార్చే 10 పవర్ఫుల్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి ఏంటో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటి? ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్. సో చెప్పాను కదా, మనం కంపల్సరీగా మెడిటేషన్ అనేది చేయాలి. ఒక మంచి ప్లేస్ లో, పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ లో కూర్చొని కొద్దిసేపు మెడిటేషన్ చేసుకుంటే మైండ్ కెపాసిటీ, మైండ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి? ప్రాక్టీస్ గ్రాటిట్యూడ్ డైలీ. గ్రాటిట్యూడ్ అంటే చెప్పాను కదా ఇందాకలా. సో థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ప్రతిరోజు మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. మన ఫ్రెండ్స్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. సో ప్రతిరోజు మనకి చాలా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. ప్రతిరోజు మనం నేర్చుకునే అవకాశం వస్తుంది. ప్రతిరోజు మనం ఎవరికైనా హెల్ప్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. ఎవరికైనా కంట్రిబ్యూట్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. ప్రతిరోజు నేను సర్వీస్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. అర్థమైందా? ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నానంటే నేను ఏపీఎస్ఎస్టిసి కానీ, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు కానీ నేను ఎప్పుడు సదా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను. ఎందుకంటే నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి. అర్థమైందా? సో
ప్రాక్టీస్ గ్రాటిట్యూడ్ డైలీ. ప్రతిరోజు మనం కృతజ్ఞత అనేది చెప్పుకోవాలి. ఓకే, సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అంటే ఏంటి? మనకి మనం మోటివేట్ చేసుకోవడం. అర్థమైందా? మనకి మనం మోటివేట్ చేసుకోవడం. ఎవరో వచ్చి మనల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కాదు, మనల్నే మనం ఎంకరేజ్ చేసుకుని ముందుకెళ్ళాలి. మనకి ఏవైతే అంబిషన్స్ ఉన్నాయో అంబిషన్స్ కి గోల్స్ కి రీచ్ అవ్వాలంటే మనం రోజు సెల్ఫ్ మోటివేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఓవర్కమ్ యువర్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. అంటే మనం ఫెయిల్ అయిపోతామేమో అని బాధ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి. బాధ, భయం అన్ని ఉంటాయన్నమాట. సో ఫెయిల్యూర్ అనేది ఏంటి? ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ఎ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఆఫ్ సక్సెస్. సో సక్సెస్ కి మొదటి మెట్టు అన్నమాట ఫెయిల్యూర్ అనేది. అంటే ఏదో ఒక పని చేస్తున్నాము, అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యామంటే అర్థం ఏంటి? అక్కడ మనకు తెలియనిది ఏదో ఈ ఫెయిల్యూర్ ద్వారా మనకి నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. అప్పుడు సెకండ్ మళ్ళా అదే పనిని ప్రయత్నిస్తే డెఫినెట్ గా నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు. ఎందుకంటే యూ విల్ గెట్ ఎ సొల్యూషన్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ఫెయిల్యూర్. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అనేది పక్క పెట్టేయాలి. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వేం చేయాలి? ఎయిమ్ ఎట్ ఫెయిల్యూర్. ఫస్ట్ ఎలా ఫెయిల్ అవ్వాలి, ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఫెయిల్ అవుతాం, ఎయిమ్ ఎట్ ఫెయిల్యూర్. ఫెయిల్యూర్ మీద నువ్వు ఎయిమ్ చేస్తే ఆ ఫెయిల్యూర్ అనేది నీ దగ్గరికే రాదు. అర్థమైందా? కాబట్టి ఫెయిల్యూర్ అనే భయం తీసేయండి. అర్థమైందా? ఫెయిల్యూర్ అనే భయాన్ని తీసేయాలి. నెక్స్ట్, హౌ టు గెట్ ఎ క్లియర్ విజన్ ఆఫ్ యువర్ ఫైనాన్స్. సో మన దగ్గర డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయి, ఓకేనా? తక్కువ ఉంటే మనం దాన్ని ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి? మనకున్న డబ్బులు, మనకున్న ఫైనాన్స్ మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలి? అవసరాలకి అనుగుణంగా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే నీడ్స్ అంటే ఏంటి? అవసరాలు అన్నమాట. అవి కంపల్సరీ మనకి. సో అవసరాలకి అనుగుణంగా మాత్రమే మన దగ్గర ఉన్న మనీని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. అనవసరం వాటికి యూటిలైజ్ చేసుకొని పాడు చేసుకోకూడదు. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఉన్న డబ్బుని మనం అవసరాలకు యూజ్ చేసుకొని మిగతాదంతా సేవ్ చేసుకోవాలి. ఆ సేవ్ చేసుకున్న మనీ రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్ లో నీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సెల్ఫ్ కేర్. సెల్ఫ్ కేర్ అంటే ఏంటి? నీ హెల్త్ మీద నువ్వు కంపల్సరిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఓకే, సమ్ టైమ్ అందులో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఎక్సర్సైజ్ వస్తుంది కదా, అలాగే న్యూట్రిషన్, ఫుడ్. ఓకే, ప్రాపర్ ఫుడ్ అనేది తీసుకోవాలి. హెల్దీ ఫుడ్ అనేది తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? హెల్దీ ఫుడ్ అనేది తీసుకోవాలి. తర్వాత ప్రాపర్ స్లీప్ అనేది ఉండాలి. అర్థమైందా? సో అలాగే పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కోసం కొన్ని తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు నీట్ గా ఉండాలి. సో ఇటువంటివన్నీ ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో సెల్ఫ్ కేర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చూడమ్మా, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. యాక్టివ్ లిస్నింగ్ స్కిల్స్. ఓకే, సో ఈ రోజుల్లో అసలు మనం వినం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? సుమారుగా ఒక 90 మంది ఉన్నారు. అర్థమైందా? 90 మందిలో నేను ఈరోజు చెప్పిన లెసన్ మళ్ళా మీరు ఏమేమి విన్నారు అని అడిగాను అనుకోండి. అర్థమైందా? నేను చెప్పింది ఏం విన్నారు, ఇందులో మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఏంటంటే మీరు చెప్పలేకపోతున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మీకు లిస్నింగ్ స్కిల్స్ ప్రాపర్ గా లేవు. అర్థమైందా? సో మీకు లిస్నింగ్ స్కిల్స్ అనేవి మీరనే కాదు, మనకి చాలా మందికి లిస్నింగ్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మన పనుల మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం కాబట్టి పక్క వ్యక్తి ఏం చెప్పినా సరే వినము. బట్ ఈ లిస్నింగ్ స్కిల్స్ మీరు ఎంత బాగా డెవలప్ చేసుకుంటే మీరు అంత బాగా షైన్ అవుతారు, అంత బాగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎదుటి వ్యక్తి ఏం చెప్పినా సరే కొంచెం మనం వినాలి. అర్థమైందా? సో అతని బాధ ఏది ఉంటే ఆ బాధని మనం అర్థం చేసుకొని తనకి ఆ బాధ నుండి విముక్తి చేయాలి, కావాల్సిన సజెషన్స్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందేనా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక టీచర్ ఏం చెప్తున్నాడో వినండి. ఓకే, ఒక ఫ్రెండ్ ఏం చెప్తున్నాడో వినండి. సొసైటీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి. సో ఈ విధంగా మీరు వినడం వల్ల మీకేమొస్తుందంటే మీ మైండ్ అనేది బ్రాడ్ గా డెవలప్ అవుతుంది. తద్వారా మీరు చాలా బ్రాడ్ గా ఆలోచించగలుగుతారు. అప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ అవుతారు. యాక్టివ్ లిస్నింగ్ స్కిల్స్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్. మన డెవలప్మెంట్ కి ఈ లిస్నింగ్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా 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 బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, కాబట్టి చూడండి, మీరంతా చెప్పాలంటే మీరంతా యాక్టివ్ లిస్నింగ్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక మూవీ చూపించాను అనుకోండి, ఒక మూవీ ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూస్తారు. చూసిన తర్వాత మూవీ స్టోరీ చెప్పమంటే ఎక్కడ
ఒక్క చిన్న బిట్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా మీరు చెప్పగలుగుతారు. అవునా? ఎందుకు? సో ఇంట్రెస్ట్. సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల నీకు ఏమొస్తుంది? చూసావు, ఏదైతే చూసావో ఆ మూవీ క్లియర్ గా మొత్తం అంతా చెప్పగలుగుతావు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్నమాట. ఈవెన్ మీ టీచర్ ఒక క్లాస్ చెప్తున్నారు అనుకోండి, మీరు జాగ్రత్తగా విన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు సార్ వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఆ లెసన్ మీరు చెప్పగలిగే కెపాసిటీ మీకు వచ్చేస్తుంది. సో నో బై హార్ట్, మీరు మళ్ళా బై హార్ట్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి మీరు ఆ టాపిక్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే. సో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న టాపిక్ ని మీరు ఏం చేయాలి? డైలీ లైఫ్ లో మీరు అప్లై చేయాలి. అప్పుడే మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో అది మన డైలీ లైఫ్ లో అప్లై చేస్తేనే సందర్భానికి అనుగుణంగా మనం ఆ స్కిల్ ని అప్లై చేస్తేనే మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాం అన్నమాట. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీలో గొప్ప జీనియస్లు ఉంటారు. అర్థమైందా? ఆ జీనియస్ ని మీరు బయటికి తీయాలంటే యు మస్ట్ లిసన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అరౌండ్ యూ. నీ చుట్టూ ఏమవుతుందో దాన్ని నువ్వు వినాలి. అది నీ ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు, నీ టీచర్ అవ్వచ్చు, నీ రిలేషన్ లో ఎవరైనా అవ్వచ్చు, సొసైటీలో ఎవరైనా అవ్వచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు. డెవలప్ యువర్ లిస్నింగ్ స్కిల్స్. రైట్. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్. చూసారా, మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పుకున్నాం. దీనికోసం ఒక జర్నల్ రాయండి అని చెప్పాను, అంటే ఒక బుక్ పెట్టండి. రైట్, ఒక బుక్ పెడతారు. సో ఒక బుక్ పెడతారు. రైట్, ఇలా. ఓకేనా? సో ఇటువైపు ఏం చేస్తారు తెలుసా? పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి రాసుకుంటారు. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే నిన్ను నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవడానికి. ఇటువైపు ఏం చెప్తారు? ఇవి ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్. మీరు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? ఇక్కడ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ రాసుకుంటారు, ఇక్కడ నాలెడ్జ్ డెవలప్మెంట్ అని రాసుకోండి. లేకపోతే కాలేజ్, మీరు స్టూడెంట్స్ కదా, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు, సబ్జెక్ట్ డెవలప్మెంట్ రాసుకోండి. ఓకే, ఇటువైపు సబ్జెక్ట్ డెవలప్మెంట్ రాసుకోండి, ఇటువైపు పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ రాసుకోండి. ఈ సబ్జెక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో ఓన్లీ మీ కాలేజీకి సంబంధించినవే రాసుకుంటారు ఇక్కడ. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు సబ్జెక్ట్ పరంగా డెవలప్ అవ్వాలి కదా. సో రోజుకి కనీసం ఒక 3-4 పాయింట్స్ రాసుకోండి. అవి నెక్స్ట్ డేకి కంపల్సరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అవలంబించాలి, అవి కంప్లీట్ అయ్యేలా చేయాలి. అలాగే పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ కాకుండా వేరే మ్యాటర్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? మీ సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా కొత్తగా కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ అని, అలాగే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి కొన్ని టాపిక్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. అవునా? సో ఇవి మీ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కి ఉపయోగపడతాయి. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ లో వీటి మీద మీ ఇంటర్వ్యూస్, మీరు ఫ్యూచర్ లో డిగ్రీ అవుతుంది, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అవుతుంది, మంచి మంచి జాబ్స్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు. అక్కడ ఇవన్నీ మీరు అక్కడ ఇవన్నీ మీకు అక్కడ బాగా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ మీకు ఈ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ రోజు ఏం నేర్చుకున్నారు? ఈ రోజు మనం నేర్చుకుంటుంది డైలీ యాక్టివిటీస్ కదా. సో రోజు చేయబోయే యాక్టివిటీ హ్యాబిట్స్ మనం ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలనే టాపిక్ నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి ఈ టాపిక్ నేర్చుకున్నవన్నీ మీరు కంపల్సరీగా రేపటి నుంచి అవలంబించాలి. అంటే ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? మార్నింగ్ కనీసం 1 hour ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అని అనుకున్నాం. కాబట్టి కంపల్సరీగా రేపు లేసి 1 hour ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. అది మన పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ లో ఒక భాగం. ఓకే, తర్వాత 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ మనకు కంపల్సరీగా ఉండాలి అనుకున్నాం. అంటే కంపల్సరీగా రేపటి నుంచి మీరు అట్లీస్ట్ 8 hours మీరు కంపల్సరీగా పడుకోవాలి. నెక్స్ట్ 4 to 5 liters ఆఫ్ వాటర్ తాగాలి అనుకున్నాం. కంపల్సరీగా రేపటి నుంచి మనం ప్రతిరోజు 4 to 5 liters వాటర్ తాగాలి. అర్థమైందా? అలాగే మన హెల్త్ ని ఏ విధంగా కేర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అలాగే మనం న్యూ స్కిల్స్ ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇలా కొన్ని మనం రాసుకుంటాం. అట్లీస్ట్ రోజుకి ఒక 3-4 పాయింట్స్ రాసుకుంటే మన పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది, అలాగే సబ్జెక్ట్ డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి ఇటువైపు పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ లో రోజుకి ఒక 3 రాయండి. అలాగే సబ్జెక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా ఒక 3 రాయండి. అట్లీస్ట్ 3 రాయండి. ఓకే, 3 రాసి ఆ నెక్స్ట్ డే ఈ 6 టాస్క్లు మనం కంప్లీట్ చేస్తే, రోజుకి ఆ 6 టాస్క్లు మీరు రాసుకున్నట్టు 6 టాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో కంప్లీట్ చేస్తే మీరు చాలా ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా మారుతారు, ఉన్నతమైన స్థితికి మీరు వెళ్తారు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ మెయింటైన్ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్. అందరితో గొడవలు పెట్టుకోకండి. అర్థమైందా? మీరు మీ యూత్ ఏం చేస్తారు? ఆయాసం ఎక్కువ, ఆవేశం ఎక్కువ. కాబట్టి వాటిని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఎమోషన్స్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అందరితో మింగిల్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యు మింగిల్ యూ విల్ బికమ్ సక్సెస్.
ఇఫ్ యూఆర్ సింగిల్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫెయిల్. అర్థమైందా? కాబట్టి మింగిల్ అవ్వాలి, అందరితో కలిసి ఉండాలి, పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎవరైనా గొడవ పడితే గొడవ పెట్టుకోకూడదు, ఓకే, కోపం తెచ్చుకోకూడదు, ఏదో ఒక మాట అనేయకూడదు గబుక్కున. సో ఆ విధంగా ఏమవుతుంది, రిలేషన్స్ బ్రేక్ అయిపోతాయి. సో అందరితో మనం కలిసికట్టుగా ఉండాలి. ఐకమత్యమే మహాబలం అని నిన్న నేర్చుకున్నాం, యూనిటీ స్ట్రెంగ్త్ కదా. సో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, అవి కంపల్సరీగా మన డైలీ లైఫ్ లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. రైట్, హౌ టు స్టాప్ కంపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు అదర్స్, ఇది ఒకటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, పక్కోడు బాగా ఆడుతున్నాడు, మనం ఆడలేకపోతున్నాం, పక్కోడు బాగా చదువుతున్నాడు, మనం చదవలేకపోతున్నాం. సో ఎప్పుడు పక్క వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటాం, అది ఎప్పుడు చేయకూడదు. కాబట్టి మీకు ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి, ఒక మంకీని ఒక ఫిష్ తో కంపేర్ చేయగలమా? రెండు లైఫ్ క్రియేచర్సే, రెండు జీవులే కదా. ఒక మంకీని ఒక ఫిష్ తో కంపేర్ చేయగలమా? ఫిష్ చెట్టెక్కగలదా, మంకీ స్విమ్మింగ్ చేయగలదా? సో దేని టాలెంట్ దానికి ఉంటుంది. అలాగే మనకు కూడా మన టాలెంట్స్ మనకి ఉంటాయి. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేయకూడదు. కానీ మరి ఎలాగా? మనమే కంపేర్ చేసుకోవాలి. అంటే నిన్న మనం ఎలా ఉన్నామో ఈ రోజు అలా ఉన్నామా, డెవలప్ అయ్యామా అనేది చూసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ చెప్పబోయేది ఏంటంటే, మీకు నిన్నటి వరకు ఎంత నాలెడ్జ్ అయితే ఉందో అదే నాలెడ్జ్ తో కూడా ఈ రోజు కూడా ఉన్నారంటే మీ లైఫ్ లో ఒక రోజు వేస్ట్ అయిపోయిందని అర్థం. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రతి రోజు మీరు కొత్తవి నేర్చుకుంటా ఉండాలి, అప్డేట్ అవుతా ఉండాలి. ఓకే, మీరు అప్డేట్ అయితే అవుట్ స్టాండింగ్ అవుతారు, అప్డేట్ కాకపోతే అవుట్డేటెడ్ అయిపోతారు, అంటే ఎక్స్పైరీ తొందరగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రతి రోజు కొత్త విషయాన్ని కొత్తది తెలుసుకుంటా ఉండాలి. మిమ్మల్ని మీరు ఏ విధంగా కంపేర్ చేసుకోవాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం మీరు ఎగ్జామ్స్ రాశారు అనుకోండి, అందులో 25 కి ఒక 15 మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి. ఈసారి ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు ఆ 15 కన్నా ఒక్క మార్కు ఎక్కువ వచ్చినా మీరు డెవలప్ అయినట్టే. అంతేగాని ఆ 15 కన్నా మీరు తక్కువ అయిపోయిందంటే మీరు ఫెయిల్యూర్ కి దగ్గర అవుతున్నారని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? కాబట్టి నిన్నటి కన్నా ఈ రోజు మనం బెటర్ గా ఎలా ఉండాలి అని ఆలోచించుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. నిన్ను నువ్వే కంపేర్ చేసుకుండాలి ఎప్పటికీ, నిన్నటికి ఈ రోజుకి, ముందు రోజులకి ఈ రోజులకి నిన్ను నువ్వు కంపేర్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని వేరే వాళ్ళతో నువ్వు కంపేర్ చేసుకోకూడదు. ఓకే, రైట్. ఎవరికి ఉన్న టాలెంట్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఎవరు ఏ విషయంలో అద్భుతంగా రాణిస్తారో వాళ్ళు ఆ విషయంలోనే ముందుకి వెళ్ళాలి. రైట్. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ దిస్ టాపిక్ ఫర్ టుడే. ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడిగేసేయండి. అందరికీ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగేసేయండి. Have you any doubts? Sir. No doubts. Sir, productivity habits అంటే ఏంటి sir? ప్రొడక్టివిటీ హ్యాబిట్స్ అంటే నిన్ను నువ్వు అభివృద్ధి చేసుకునే హ్యాబిట్స్. అందులో భాగంగా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే, సతీష్ మ్యూట్ చేసుకున్నాను. సో ప్రొడక్టివిటీలో భాగంగా నువ్వేం చేయాలంటే, ప్రతిరోజు నువ్వు చేసే పనుల్ని షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని ఏ టైంకి ఏ పని చేయాలి. ఓకే, సో దానికి కూడా ఇంపార్టెంట్, అర్జెంట్ అనే బేసిస్ మీద నువ్వు ప్రియారిటీ ఇచ్చుకొని నువ్వు అనుకున్న పనులు ఆ టైంకి కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట. అర్థమైందా? అది ఒకటి. ఇంకోటి ఏం చెప్పుకున్నాము? రైట్ పర్మిల. ఫిజికల్ హ్యాబిట్స్. ఒక్క నిమిషం చెప్పు. తర్వాత ఏంటి? రెగ్యులర్ డీక్లటర్. ప్రొడక్టివ్ హ్యాబిట్స్ లో రెగ్యులర్ డీక్లటర్స్ అంటే ఏంటి? మనకి మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి. అంటే యూ షుడ్ రిమూవ్ అన్వాంటెడ్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ అస్. మనలో ఉన్న అన్వాంటెడ్ వేస్ట్ ని తీసేయాలి. మన రూమ్ ని శుభ్రంగా నీట్ గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలని నీట్ గా ఉంచుకోవడం, దాన్నే డీక్లటర్ అంటారు. ఇది ప్రొడక్టివిటీ హ్యాబిట్స్ అన్నమాట. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీ ఇంట్లో చెత్త ఎక్కువైపోయింది. ఓకే, తింటున్నావు, కంచాలు కడగటం లేదు, ఓకే, ఇల్లు తుడుచుకోవట్లేదు, బట్టలు ఉతుక్కోవట్లేదు, ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకో, అప్పుడు నీ మైండ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇంట్లో నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? అబ్బా ఏంటి ఇలా ఉంది, కంపు కొడుతుంది. నీ మైండ్ లో డిఫరెంట్ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయి నీకు ఒక లేజినెస్ అనేది డెవలప్ చేస్తుంది. దాని ద్వారా నువ్వు ప్రొడక్టివ్ గా తయారవ్వలేవు అనమాట. కాబట్టి
మనం వేసుకునే బట్టలు, మనం ఉంటున్న పరిసరాలు, మనం తింటున్న ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నీట్ గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఈవెన్ టాయిలెట్స్ కూడా. సో దాన్నే రెగ్యులర్ డీక్లటర్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట. అర్థమైందా? సో నీ ప్రొడక్టివిటీకి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫిజికల్ హ్యాబిట్స్ అంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా ఎవరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికి? ఓకే, ఎవరికి ఏమీ డౌట్స్ లేవని అనుకుంటున్నాను. ఒక్కసారి చిన్న రివ్యూ ఇచ్చేస్తున్నాను టాపిక్ మీద. చూడండి. సో ఫిజికల్ హ్యాబిట్స్ అంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, న్యూట్రిషన్ అన్నాం. మెంటల్ హ్యాబిట్స్ అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్, మైండ్ఫుల్నెస్. నీ బుద్ధి డెవలప్ అవ్వాలి, పాజిటివ్ థింకింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ 10 పవర్ఫుల్ హ్యాబిట్స్ దట్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ కెరియర్. నీ కెరియర్ ని, నీ లైఫ్ ని చేంజ్ చేసే హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ గ్రాటిట్యూడ్ డైలీ, థర్డ్ సెల్ఫ్ మోటివేట్ చేసుకోవాలి, ఫోర్త్ ఓవర్కమ్ యువర్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. ఫెయిల్యూర్ అయిపోతామన్న భయాన్ని నువ్వు తీసేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ హౌ టు గెట్ ఎ క్లియర్ విజన్ ఆఫ్ యువర్ ఫైనాన్స్. అంటే నీ దగ్గర ఉన్న మనీని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఆ మనీని నువ్వు ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది నీకు బాగా తెలియాలి. నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ సెల్ఫ్ కేర్. అంటే నీ హెల్త్ మీద నువ్వు బాగా కేర్ తీసుకోవాలి. యాక్టివ్ లిస్నింగ్ స్కిల్స్ అనేవి బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి మనం ఒక బుక్ లో పర్సనల్ డెవలప్మెంట్, సబ్జెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అన్ని రాసుకొని మనం రోజుకి అట్లీస్ట్ అందులో రాసుకుని ఒక 6 టాస్క్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మెయింటైన్ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్స్. అందరితో మంచి రిలేషన్షిప్, సత్సంబంధాలు మనం కలుగు చేయాలి, అవలంబించాలి కూడా. సార్ వన్ డౌట్ సార్. చెప్పమ్మా. సార్ డైలీ హ్యాబిట్స్ దట్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ లో 10 పాయింట్స్ చెప్పారు కదా సార్. దాంట్లో 7 minutes లాఫింగ్ అని చెప్పారు కదా సార్. అవును అవును. అది 1 day లో చెయ్యాలా సార్? అట్లీస్ట్ రోజుకి కనీసం ఒక 7 minutes. అంటే ఒక దగ్గర నిలబడి ఒక 7 నిమిషాల్లో నవ్వడం కాదమ్మా. రోజంతా కలిపి కనీసం ఒక 7 minutes అయినా నవ్వుతే మనలో మంచి హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. దాని ద్వారా మన బాడీ చాలా యాక్టివ్ గా బాగుంటుంది అనమాట. అర్థమైందా? సో మొత్తం ఒక రోజులో అంటే దాని అర్థం ఏంటి, నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి పనిలో నువ్వు నవ్వుతూ పని చేయాలి. అర్థమైందా? నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి పనిలో నవ్వుతూ. 1 second, పోకో M2 Pro. నీ పేరు మార్చుకో ముందు, దీని మీద నీ పేరు మార్చుకో. రైట్. సో ప్రతి పని నువ్వు ఆనందంగా, సంతోషంగా చేయాలి. అర్థమైందా? అది దాని అర్థం కంపల్సరిగా. నెక్స్ట్ హౌ టు స్టాప్ కంపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు అదర్స్. వేరే వాళ్ళతో నువ్వు కంపేర్ చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే మంకీని ఫిష్ తో కంపేర్ చేయలేం కదా. మంకీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ ఫిష్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ క్యాపబిలిటీస్. కాబట్టి వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోక, బట్ నీ టాలెంట్స్ ఏంటి, నీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, అవి నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నీ వీక్నెస్ ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. వాటిని అధిగమించుకుంటూ ముందుకి వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? అది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ టుడే. ఓకే కదా? మరి ఇందులో ఏం డౌట్స్ లేవు కదా ఇంకెవరికి? నో సార్. రైట్. వెరీ గుడ్ నాన్న. Very good, Nana. Thank you very much, all of you. I hope you have learned so much today with this topic, and we'll meet again tomorrow at 10 o'clock with a new topic. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Jai Hind, Jai Bharat. Kanjwab, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Right. You're welcome. Right. You can leave. You can leave. All of you. You can leave the session. Bye bye. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Good afternoon, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ సెషన్. స్టూడెంట్స్, ఈ రోజు మీరు లిజనింగ్ స్కిల్స్ గురించి అన్నారు కదా, చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. లిజనింగ్ స్కిల్స్ అనేది ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అయ్యారు అంటే ఖచ్చితంగా లిజనింగ్ స్కిల్స్ అనేవి బాగుండాలి వాళ్ళకి. ఎగ్జాంపుల్ మీరైనా సరే మా సబ్జెక్ట్ వినాలి, గెయిన్ చేయాలి అనుకుంటే కంపల్సరీ లిజనింగ్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లిజనింగ్ స్కిల్స్ గురించి ఎప్పుడు అది మాత్రం మీరు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వన్. థ్యాంక్ యూ వన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Thank you, sir. Thank you.